مریم آپا جو ہے وہ جہاں جاتی ہیں وہیں بربادی لے کے چلی جاتی ہیں. چور ہے نا تو وہ چوری سے بات نہیں آتی. چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. اوپر حکومت ہے وہ رشتہ داروں کی ہے. نہیں تو کوئی اور بندہ نہیں ہے ان کے پاس. ایک پرائم منسٹر ہے, ایک ڈپٹی بنا دیا. روپوشی بہت ہی مشکل کام ہے. ہر وقت ایک خوف ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. میرے ساتھ امتیاز شیخ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور پنجاب اسمبلی کے احاطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں کہ حکومت کیسی چل رہی ہے اور اپوزیشن کیسی چل رہی ہے. بہت شکریہ سر. کیسی چل رہے ہیں معاملات؟ حکومت جیسے چل رہی ہے وہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے. کیسے چل رہی کہ مریم آپا جو ہے وہ جہاں جاتی ہیں وہیں بربادی لے کے چلی جاتی ہیں. جب بجٹ سپیچ تھی یا ان کی جو پہلی سپیچ تھی, انہوں نے کہا بجلی سستی ہو جائے گی, تو بجلی اور مہنگی ہو گئی. انہوں نے ویسے تو ان کی پرانی عادت ہے کہ میری یہاں تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے. وہ گئی ہیں کسانوں کے کھیت کاٹے ہیں, ان بیچاروں کے گلے ہی کٹ گئے. اچھا, ہاں جی بالکل. کیسے؟ وہ آپ دیکھیں بیچارے احتجاج کر رہے ہیں. ان کی گندم جو ہے ریکروٹ نہیں کی جا رہی, پریکیور نہیں کی جا رہی. اور جو $1 ارب کی جو انہوں نے گندم امپورٹ کی تھی نگران حکومت میں, اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں جو امپورٹ ایلیگل کی تھی. اس کے علاوہ آپ اسمبلی میں بھی دیکھیں تو کوئی کسی قسم کا کوئی وزیر جو ہے وہ سیریسلی آتا ہی نہیں ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے بیان کرتے آ کے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس. اور نہ مریم آپا آتی ہیں, نہ ان کے کوئی وزیر آتے ہیں. یہ ہر دور حکومت میں ہوتا رہا ہے, آپ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں, میں تو کافی عرصے سے اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں. میں پولیٹیکل سیکٹری بھی رہا ہوں 2013 سے. اس طرح کبھی نہیں ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. فارم 47 والے آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر آ کے بے عزتی ہوتی ہے. کچھ لوگ بیچارے اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہر اللہ کا خوف ہے. ہاں کئیوں میں ہے, وہ نہیں آتے. اب دیکھیں ان کی تعداد میں وہ جو ہماری خواتین ہیں جو ہماری انہوں نے چرائی ہوئی ہیں, جو اپنی ہیں وہی خواتین چرا لی. وہ کہتے ہیں چھابے جو ساڈے چوں نا لگاٹھا چوک کے لے گئے نے. یہی سمجھ لیں. چور ہے نا تو وہ چوری سے بات نہیں آتی. چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو جو اپوزیشن ہے اس کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہے, نشاندہی کرتی ہے, ایلیبوریٹ کرتی ہے, اس کو سجیشنز دیتی ہے. وہ میرا خیال ہے بہترین کام کر رہی ہے. 107 کے قریب ہماری تعداد ہے اور بہت میں نے دیکھا ہے کہ بہت بہترین سجیشنز بھی دیتے ہیں, پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں جس پہ جو چیز نہیں کرنے والی ہوتی ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ حکومت بیچاری, اس کے پاس ہے کچھ نہیں, ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ٹک ٹاک کے شوز اور ماڈلنگ کے. اس کے علاوہ ان کے کچھ نہیں ہے. اور حکومت کا آپ نے پوچھا تو جو اوپر حکومت ہے وہ رشتہ داروں کی ہے اور نیچے حکومت سہیلیوں کی ہے. رشتہ دار کون سے؟ رشتہ دار شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں, تو رشتہ داروں کی حکومت ہوئی. دونوں ہی پرانے سیاستدان ہیں. نہیں تو کوئی اور بندہ نہیں ہے ان کے پاس. ایک پرائم منسٹر ہے, ایک ڈپٹی بنا دیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی اسسٹنٹ بھی بنا لیں, کوئی اسسٹنٹ وزیر اعظم بنا لیں. اب تو یہ رہ گیا کہ ان کے گھر کے جو بچے یا ان کے آنے والے بچے, ان کی تربیت ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بالکل مجھے اعتراض ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ویسے تو نون لیگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان کی ہے ہی نہیں, ویوز نہیں ہے گورنمنٹ. تو ملازموں کو بھی اب تو انہوں نے لین لا کے شروع کر دیا کہ ملازموں کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ اتنی دیر کہاں رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں؟ جو چلا کاٹتے رہے ہیں, چلا کاٹتے رہے ہیں؟ نہیں, چلا تو نہیں کاٹا. ایک جلا کہہ لیں کہ شہری کاٹی ہے, یا یہ آپ کہہ لیں کہ مفروری کاٹی ہے. ڈر خوف تھا؟ جی بالکل. ڈر خوف اس چیز کا نہیں تھا کہ یہ ہمیں گرفتار کر لیں گے. وہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں, وہ تو کئی دفعہ انہوں نے کر لی کہ دیکھ لے. ڈر یہ تھا کہ تشدد کریں گے, پارٹی بدلوانے کی کوشش کریں گے, خان صاحب کے خلاف کوئی بیان لینے کی کوشش کریں گے, تو اس چیز کا ڈر تھا. باقی
गिरफ्तारी कर लें वो आज भी आके कर सकते हैं, कर लें, उनकी मर्ज़ी है, जंगल का कानून है, जिस तरह मर्ज़ी वो कर सकते हैं। और इस पार्टी ने भी हमें मना किया हुआ था कि आपने जो है गिरफ़्तार नहीं होना। अच्छा, अभी भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब झंडा पहना हुआ है, तो अभी कोई खौफ नहीं है, डर खौफ नहीं है? नहीं, अभी वो खौफ नहीं है जिस तरह पहले था। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने इलेक्ट करवा दिया है एज एन MPA, तो वैसे तो ये गवर्नमेंट उसका भी कोई लिहाज नहीं करती, लेकिन ये है कि फिर भी आपने देखा कि ये जुमे को जो हमारे जो MPAs थे और उनके कारकुनों को गिरफ़्तार किया, उनके खिलाफ पर्चे डाले, तो गवर्नमेंट काफ़ी डिफेंसिव चली जाती है। लोग बड़े डिफेंसिव चले जाते हैं कि जिस मुल्क में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें कानून की बिल्कुल बालादस्ती नहीं है, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। इस वजह से थोड़ा बहुत जो है वो हम जो है वो कर लेते हैं, एहतजाज भी कर लेते हैं, झंडा भी उठा लेते हैं। ये अब थोड़ा सा रूपोश थे तो तब क्या सूरत हाल थी, क्या करते थे? रूपोशी बहुत ही एक मुश्किल काम है। हर वक्त एक खौफ होता है, एक डर होता है, और फिर ये है कि हर वक्त वो ढूंढ रहे होते हैं। फिर ये है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन सी? वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती हैं कभी कभार, क्योंकि आपके जो है अकाउंट्स जो हैं वो सीज्ड हैं, ब्लॉक है। आपके अकाउंट सीज कर? जी, हर एक चीज़, घर के बाहर पुलिस है, घर के मीटर वैसे उतार के लगे, बहुत कुछ हुआ है जो इंशाल्लाह, वैसे तो आप देखें ना तो एक किताब लिखी जा सकती है इस पे, तो ये इसमें तफसील से बात करने वाली वो इंशाल्लाह किसी और दिन फिर करेंगे। तो बच्चों की क्या सूरत हाल थी? बच्चे मेरे एक को अगवा कर लिया गया था जी, 15 साल का मेरा बेटा था, उसके कैम्ब्रिज के पेपर थे। अब मेरे एक दोस्त को अगवा कर लिया गया था, मेरी वाइफ को भी अगवा कर लिया गया था, लेकिन मेरे बच्चे ने और मेरी वाइफ ने मैंने कहा जी किसी भी सूरत पार्टी ने छोड़ दी, हम जिंदा रहें या मुर्दा रहें, आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। तो अब क्योंकि जब जज साहब ने उसको बाज़याब करवाया, तो वो फिर तीनों बच्चे मेरे जो है वो मैंने बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिए, और 1 साल हो गया मैंने उनकी आज तक शक्ल नहीं देखी, वीडियो कॉल पे ही बात हो जाती है। शेख साहब, आपको लगता है कि ये मकाफात अमल था, आपके दौरे हुकूमत में भी जुल्म ज़्यादतियाँ होती रही होंगी? मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे दौरे में कोई भी एहतजाज करने आता था उसको एहतजाज का लॉन्ग मार्च भी हुए, जलसे भी हुए, अगर ज़मीनी इलेक्शन भी हुए, तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेपर छीन लिए गए या प्रपोजर सेकेंडर को अगवा कर लिया गया। पेपर जमा कराने गए तो जो जमा कराने गए उनको अगवा करके ले गए, टिकट जमा कराने गए तो टिकट लेके फाड़ दी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जुल्म ज़्यादती का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन लगता है कि था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जुल्म ज़्यादती, मुझे नहीं लगता ख़ानदान मुकम्मल का मुकम्मल अंदर, उनके वज़रा अंदर। वो तो अपनी हरकतों की वजह से हुए ना, वो हमने तो नहीं किया ना, वो तो पीपल्स पार्टी ने सारे मुकदमात किए हुए थे उन पे, और हमारे दौर में तो एक मुकदमा हुआ और वो बिल्कुल सॉलिड था कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनके क्लर्क वगैरह जो है उनके अकाउंट्स में से अरबों रुपए के पैसे निकले, और वो उसमें इंडाइटमेंट भी होने वाली थी, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को वो पसंद नहीं थी, तो इस वजह से नहीं हो सकी इस इंडाइटमेंट। उम्मीद पे तहरीक इंसाफ के साथ हैं अभी कि मुल्क जो है उसमें आइन की बालादस्ती होगी, और ये मुल्क जो है जिस तरह अल्लाह ताला ने इसकी जोग्राफ़ी के हिसाब से इसमें मौसम रखे हैं चारों, इसमें दरिया, सहरा और ग्रीनरी सब कुछ रखा है। ये एक अमीर मुल्क है, और इसको कुछ लोगों ने इंटेंशनली रोका हुआ कि इसको जो करीब रखा जाए। वो कौन लोग हैं? वो हमारे बैरून मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, और हमारे अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क को जो है वो हमें अपने मर्ज़ी से अपने इनकम एक्सपेंडिचर करने की इजाज़त नहीं है। हम अगर कहीं से चीज़ सस्ती मिलती है, हमें वो लेने की इजाज़त नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई है, अब उसके हल की तलाश की तरफ है। इमरान खान से कभी जेल में मुलाकात हुई? नहीं, मेरी जेल में मुलाकात नहीं है, और वो करने भी नहीं देते किसी भी को भी। बहुत मुश्किल से वकला को मिलने दिया जाता है। और पैगाम रसानी हुई है? नहीं, पैगाम रसानी वकला के थ्रू कभी कभार हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन यह है कि जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जाने दें किसी को भी। जो जाते हैं, हम उनकी बहनें जाती हैं, वो बेचारी 1-1, 2 दिन खजल होती हैं, फिर जाके उनकी मुलाकात होती है। हाँ जी। अभी खान के साथ डट के खड़े?
इंशाअल्लाह ताला डट के खड़े हैं। जब तक खान साहब हकीकी आज़ादी के नारे के साथ खड़े हैं तब तक उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। इम्तियाज़ शेख मेरे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और रुकन असम्बली हैं और काफ़ी देर चिल्ला काटने के बाद जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में पहुँचे हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।